کیونکہ آپ انڈسٹری سے جڑو ہوئی ہیں, آپ کا ٹائم اسکیڈول اس طرح کا رہتا ہے, تو 5 وقت کی نماز آپ کیا پڑھ پاتی ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں رمضان کے روزے یہ ساری چیزیں آپ رکھ پاتی ہیں؟ دیکھیے بہت بار ایسا ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گی کہ میں بالکل 5 وقت نمازی ہوں, لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے آئی میک شیور, جیسے رمضان ہے, ابھی ریسنٹلی میرے لیے بھی ایک ٹیسٹ تھا, میں نے میرے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ شیئر کرتے ہیں تو شاید ایک دکھاوا ہے یا کچھ ہے. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے, کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے, حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد, ڈلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان چاہے مرد عورت جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی بھی بہانہ نہیں, فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں, تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو, منہ پہ ہاتھ پھیرو, ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو, نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے, آپ نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے, میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے گئے تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے, پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے, پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے, مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے, نماز کے لیے نہیں ہے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی, ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے, آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر, عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے ہیں, 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے, اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو. آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں, جہاد کے حالت میں جو جان خطرے میں, وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی جان خطرے میں, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں, لڑ رہا ہوں, ابھی کیا نماز پڑھوں.
जिहाद की हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक ग्रोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा ग्रोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला ग्रोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा ग्रोह नमाज पढ़े और पहला ग्रोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चलेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 239 में, कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते हैं। अगर दुश्मन आपके पीछे है, आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते, कि नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते, लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में, कि जब आपको कोई तकलीफ है, सफरिंग है, बीमारी है, खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। अगर आप बीमार भी, आप नहीं कह सकते मैं बीमार हूं तो नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 218 में, एक शख्स जिसको हेमोरॉइड होता है, पाइल्स होता है, वो आता अल्लाह के रसूल के पास, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि अगर आप नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साइड पर लेट के पढ़ो। अल्लाह फिर से पैगाम दोहराते सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191 में, कि आप अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो खड़े होके, बैठ के, साइड पे लेट के। नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ वो है, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है, और वो मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आपसे सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो मोमिन हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। जो लोग नमाज नहीं कायम करते और ज़कात नहीं देते वो आपके दोस्तों में से नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते सही हदीस में, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 चैप्टर नंबर 300 हदीस नंबर 836, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो सलाह के बारे में। सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा क़यामत के दिन पे वो है सलाह के बारे में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 146, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है। मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है सही हदीस में, सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताब सुन्ना चैप्टर नंबर 1691 हदीस नंबर 4661 4661। अल्लाह के रसूल फरमाते कि काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क है सलाह। इसका मतलब वो कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं जो इंसान सलाह नहीं कायम करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर जैसा है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुदस्सिर में, सूरह मुदस्सिर में सूरा नंबर 74 आयत नंबर 41 से 43 में, कि जो गुनहगार दोज़ख में
डाले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा आप क्यों दोज़ख में हैं, तो वो कहेंगे हम सलाह पढ़ने वालों में से नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40 में, ए मेरे रब मुझे सलाह कायम करने वाला बना और मेरे बच्चों को भी सलाह कायम करने वाला बना।